Class first year, chapter number 5, liquid state of matter. नन ज़मंगा په liquid state of matter کې یو ډېر important topic دی او هغه دی applications of hydrogen bonding. د کوم liquid molecule په منځ کې چې hydrogen bonding موجودي نو د هغې د وجې نه د هغه liquid special characteristic properties دي داسې properties چې هغه په نور liquids کې نه وي نو په ډیلی لایف کې هم د hydrogen bonding موږ نن application discuss کوو چې what are the important applications of hydrogen bonding in daily life molecules. Topic زموږ دی applications of hydrogen bonding. First one application of hydrogen bonding is acidic strength या strength of various acids. First one, strength of acids. According to Arrhenius concept, any chemical species which donate hydrogen ion in water is known as acid. چې کوم یو chemical species موږ water ته add کو او د hydrogen ion ورکوي دا acid دی. بیا د acid دوه قسمه یو strong acid دی او یو weak acid دی. چې د کوم acid ډیر molecules په water کې ionize کیږي هغه ته strong acid وایي او د کوم چې لږ molecule ionize کیږي هغه ته weak acid وایي. نو according to Arrhenius definition, all halogen acids are acids. یا all hydrogen halides are acids. Hydrogen halides HX. H means hydrogen, X means halogens. HF, HCl, HBr, and HI. These are called halogen acids. These are halogen acids. The acids دی hydrogen ions ورکوي. خو په دې acids کې one element چونکه halogen دی fluorine په دې بل کې chlorine دی بل example کې bromine او په last one کې iodine نو ځکه دیتا halogen acids وایي. Acids containing halogen atoms are called halogen acids. اوس دا ټول hydrogen ion ورکوي خو کوم یو strong acid دی او کوم یو weak دی. example زه لیکم HF hydrogen fluoride when added into water it ionizes into hydrogen ion and fluoride ion. hydrogen ion ورکوي fluoride ion ورکوي. دا hydrogen ion په water کې as hydrogen ion نه پاتې کیږي. د په water کې د oxygen سره چې کوم lone pair of electron دي دا غي سره coordinate covalent bond جوړي او دا hydronium ion ته convert کیږي H3O. خو بهرحال زه hydrogen ion دې لپاره لیکم چې تاسو ته کلیر شي چې د HF molecule hydrogen ion ورکنو دا acid دی. HCl another halogen acid د هم hydrogen ion ورکوي او chloride ion. بیا HBr د هم ionize کیږي hydrogen ion provide کوي او chloride ion. HI provide hydrogen ion as well as bromide ion. This is bromide ion and this is iodide ion. The tool hydrogen ions provide these are acids. So among these which one is the weakest acid? Kam yo the tool na strong day, kam yo weak day. No HF the tool na weakest सबसे कमजोर तेजाबदार है तो ډېر لږ مالیکول آیونایز کیږي ډېر لږ مالیکول آیونایز کیږي. ریزن څه دی وجه څه ده په دې ایچ اف کې هایدروجن ډایرکټلی کنیکټ دی فلورین ته او چې کله هایدروجن ډایرکټلی کنیکټ دی فلورین اکسیجن یا نایتروجن ته نو په هغه مالیکولز کې هایدروجن بانډینګ او دا سترونګ ټایپ اف انټر مالیکولر اټریکټیو فورس دی. دویم ریزن د دې دا دی چې د کوم سټرکچر دی نو هغه لینیر نه دی بلکې هغه انګولر سټرکچر دی داسې HF بیا HF بل مالیکول
HF and so on داسي دا link داسي رواني. Hydrogen is partial positive as compared to fluorine which is partial negative. The fluorine electronegativity सेवा दा no partial negative charge or the partial positive. This is a hydrogen bond creates. Force of attraction between partial positive hydrogen atom of one molecule and the partial negative fluorine atom of the nearby molecule is called hydrogen bonding or the strong bonding. The bond per HCl molecule की निश्ता और the bond HBr molecule की निश्ता और the per HI की निश्ता अलते सिर्फ dipole force या हुई की दिखना ना easily break कीगी. This is a hydrogen bond creates दलते hydrogen bond and so on. تاسو کدی structure ته وګورئ نو دا partial positive hydrogen atom د دوه more electronegative fluorine atom په منځ کې trap دی بند دی هغه ګیر کړی دی. نو یو طرف ته د دې خپل مالیکول د چا سره چې سنگل کویلنٹ بانډ په ذریعہ باندې کنیکټ دی دا غي سره د هایدروجن الکترونیګیټیویټي ډیفرنس سیوا ده پولریټي سیوا ده. نو د دې اپوزیټ اینډز داسې به ایگزامپل والم HF سنگل کویلنٹ بانډ د فلورین الکترونیګیټیویټي ډیره ده نو د ډیر سترونګلی دا لون شیډ پیر اپ الکترون ځانته اټریکټ کوي. په دې پارشل نیگیټیو چارج ډیر راځي آیونیک کریکټر سیوا دي او دلته پارشل پازیټیو چارج ډیری. نو یو هو د کویلنٹ بانډ په ذریعہ باندې دا اټم کنیکټ دي یو د اپوزیټ اینډ په منځ کې اټریکشن دی نو دا بانډ ایزیلی نه بریک کیږي چې ایزیلی نه بریک کیږي د ایزیلی هایدروجن آین نه ور کوي یو ریزن نو وی کې سټ شو. دویم دا چې د دوه مور الکترونیګیټیو اټم په منځ کې دا پارشل پازیټیو هایدروجن ټریپ دی نو د دې د وجې نم دا ایزیلی هایدروجن آین نشي ورکولای او هایدروجن فلوراید د ټول نه ویک اسید دی among the halogen acids. Now due to hydrogen bonding نو hydrogen bonding موږ ته د هغه ویکنس ایکسپلین کوي چې په دې کې strong hydrogen bonding دی HCl کې بیا نشته HCl داسي HCl کې صرف dipole force دی. partial positive hydrogen atom of one molecule د دې force of attraction create شي the partial negative chlorine of another molecule. نو دا نه فلورین دی نه اکسیجن دی نه نایټروجن دی نو مطلب دلته صرف ډایپول فورس دی. اگین دا هایدروجن د دوه پارشل نیگیټیو کلورین په منځ کې ټریپ دی خو د دې کلورین الکترونیګیټیویټي د فلورین په مقابله کې څه ده کمه نو دی وجنه د دې هغه ټریپینګ پاور چې دی نو هغه کم دی. خو هایدروجن مینلی there is hydrogen bonding exist among HF molecules and there is no hydrogen bonding among HCl molecule, HBr molecules or hydrogen iodide molecule. د دې وجنه د ټول نو ویک اسید چې نو هغه HF دی. نو دې باندې ډیر زیات کوېسچن راځي. یو کوېسچن داسې راتلی شي چې د order of acidic strength increasing acidic strength of halogen acid نو هغه دا یو دی چې HF د ټول نه ویک دی acidic strength کم دی then HCl it is less than HBr it is less than hydrogen iodide. نو رائټ ته چې موږ زونو هغه اسیډک سټرینث سیوا کیږي دا انکریزینګ order of acidic strength دی او چې داسې موږ راځو دا ډیکریزینګ order of acidic strength دی. نو دې باندې MCQs یا انټری ټیسټ کې کوېسچن راتلی شي چې کوم یو order ټیک دی نو ټول نو ویک چې دی نو هغه HF دی. Second application of hydrogen bonding. Hydrogen bonding is very much helpful in explaining the solubility of some organic compounds and inorganic compounds like water. Solubility لپاره یو general rule دی. There is a general rule for solubility. Like dissolves like. Like dissolve like. مطلب که سلوٹ او سالوینٹ نیچر سیم دی نو بیا به دا سلوٹ په سالوینٹ کې ډیزالو کیږي او که نیچر یې ډفرنٹ دی لایک نه دی بیا به صحیح انسالوبل. سمپل زه یو دوه ایگزامپل لیکم کوم چې پولر سلوټس دي پولر سلوٹ when put into polar solvent د دې دواړو نیچر سیم دی دواړه پولر دي ریمارکس soluble description کې بدای چې دا soluble دي
که فرض کمونگا ارگینک سلوٹ والو ارگینک او دا ارگینک سالوینٹ تا ایڈ کو بیا هم سالوبلی دوانه سیم نیچر والا دی سیم نیچر والا دی که فرض کمنگ ان ارگینک سلوٹ والو ان ارگینک او دا ایڈ کو ان ارگینک سالوینٹ تا اگین نیچر سیم دی دوانه لائک نیچر والا دی سالوبل خو که فرض کمونگا دا دی رولز مطابق ارگینک سلوٹ دا ایڈ کو ان ارگینک سالوینٹ تا no it is insoluble according to these general rules insoluble ځکه چې یو ارګینیک دی یو انارګینیک دی زه یو مثال هم درته وایم پټرول واټر کې نه حل کیږي پټرول ارګینیک او به انارګینیک ګریس واټر کې نه حل کیږي بنزین واټر کې نه حل کیږي دا زموږ سره ریمارک شو د دې نو بیا کوېسچن یې رایز کیږي then why alcohol is water soluble الکوهل ولې اوبو کې حل کیږي الکوهل څه دي ارګینیک اوبه څه دي انارګینیک ولې حل کیږي کاربوکسیلیک اسید ارګینیک واټر انارګینیک بیا ولې دا ډیزالو کیږي دین علاوه ګلوکوز ارګینیک واټر انارګینیک بیا ولې سالوبل دي دلته هم ریمارکس ولیکل چې ارګینیک انټو انارګینیک دا انسالوبل دي نو بیا چې کوم سکروز دي چینی ګلوکوز دي فرکټوز دي یا دین علاوه نور موږ سره ارګینیک اسیډز کاربوکسیلیک اسیډز یا الکوهل دا ولې سالوبل دي نو دا موږ ایکسپلین کوو with the help of hydrogen bonding دا د هایدروجن بانډینګ دغه د اپلیکیشن دی دا هغه امپورټنس دی چې ډیو ټو هایدروجن بانډینګ کاربوکسیلیک اسید اینڈ الکوهل although organic still these are water soluble دا په اوبو کې حل کیږي ځکه چې په دواړو کې هایدروجن بانډینګ دی یا دویم ریزن په دواړو کې پولریټي ده دواړو کې پولریټي ده موږ وګورو دلته پولر انټو پولر سي سالوبل دي نو موږ به په پولر نیچر باندې خبره کوو ایتایل الکوهل C2H5OH organic plus water H2O inorganic. It is soluble in water. Practically that's soluble دی practically soluble دی اوس د دې solubility موږ explain کوو by hydrogen bonding دې دوانو کې hydrogen bonding دی C2H5OH hydrogen directly connect دی oxygen تا او دا rules دی دا اصول دی چې کم compounds کې کم molecules کې hydrogen directly connect دی oxygen fluorine یا nitrogen تا هغه کې به hydrogen bonding possible water H2O again hydrogen is directly attached to oxygen through single covalent bond دا وګورئ force of attraction between partial positive hydrogen atom of one water molecule and partial negative oxygen atom of the neighboring ethyl alcohol molecule. This is called hydrogen bonding. نو water molecule دا غي سره hydrogen bond جوړي او دا هغه hydrogen bond د وجنه چې کوم organic alcohols دي مطلب ethyl alcohol دي methyl alcohol دي these are water soluble. دا چې carboxylic acid یو مثال لیکم CH3COOH generally موږ دا لیکو CH3COOH acetic acid organic acid دی organic دی او بین organic دی دیکھیں polarity شتا او water کې هم polarity ده نو یو reason خدا لري چې دوانه polar دی او polar into polar دا soluble دی خو بل طرف ته hydrogen bonding د وجنه دا hydrogen bond create دا dotted line والا نو due to hydrogen bonding ethyl alcohol and carboxylic acid these are although organic but soluble in inorganic solvent like water or due to same phenomena of hydrogen bonding دا بل application شو ځکه چې rules مطابق تا وګورئ کنه دا موږ چې soluble دي خو بیا soluble ولې دي یو polarity reason خو دلته زموږ topic hydrogen bonding دی نو with the help of hydrogen bonding به explain کوو دا غي applications وایو دریم application hydrogen bonding application in biological compounds کم چې life molecules دي proteins دي fats دي vitamins دي
carbohydrates دي نو د هغه ایکسپلین کوو with the help of hydrogen bonding خصوصا لایب مالیکولز کې بیا بایو مالیکولز کې پروټینز دا ایکسپلین کوو پروټینز چې د هایدروجن بانډینګ د پروټین کې څه مدد ورکوي د پروټین په فارمیشن کې څنګه هیلپفل دی نو پروټین زیات تر زموږ سره چې کوم فایبرز دي نری نری تارونه دي یا هیر ویښته یا نیل نوکونه یا مسلز پروټین کوم چې باډي مسلز دي نو هغه پروټین نه جوړلی اوس دا پروټین بنیادی طور پروټین چې دي نو دا کم بایو پالیمرز دي او دا سمال یونټس نه جوړي هغه ته امینو اسیډز وایي امینو اسیډز آر دی بلډینګ بلاکس اف پروټینز دا پروټین چې دي دیز آر بلټ اپ یا فارمډ اف یا دا جوړ دي د امینو اسیډز نه امینو اسیډز دا یو اوس دغه امینو اسیډز کې هایدروجن بانډینګ دی د هغې په ذریعه باندې سمال یونټس امینو اسیډ کمباین کیږي او یو لانګ چین جوړوي دا څه ته کنورټ کیږي پروټینز ته او پیپټاید بانډ هم پکې جوړېږي کنډنسیشن پالیمرایزیشن هم کیږي بهرحال په امینو اسیډز پولر دي جنرال فارمولا آر سی ایچ او NH2 COOH this is the general formula of amino acids دا general formula ده په دې کې دا R مونږ ته سایډ چین ښیي میتایل ایتایل پروپایل بیوټایل any one length chain یا short chain دا پکې امین فنکشنل ګروپ دی this is امین فنکشنل ګروپ فنکشنل ګروپ اصل کې اکټیو فورم اف ارګینیک کمپاوند ته وایي د ارګینیک کمپاوند هغه څه چې هغه اکټیوي ریاکټیوي فنکشنلی د کم د وجې نه چې د ارګینیک کمپاوند سپیشل کیمیکل پراپرټي دي او دا پکې کارباکسل فنکشنل ګروپ دی کارباکسل فنکشنل ګروپ اوس دې کې باقاعده که تاسو ګورئ هایدروجن ډایرکټلی نایټروجن ته کنیکټ دي دلته هایدروجن ډایرکټلی اکسیجن ته کنیکټ دی هایدروجن بانډینګ کېدای شي د آر په ځای سمپل ولیکئ CH3 بیا دا CH داسې ولیکئ بیا د NH2 داسې ولیکئ دا شو دې سره بیا د C ډبل بانډ O او دا یو د OH دا خو انګولر سټرکچر دی داسې پارشل پازیټیو داسې دې سره لون پیر همي لون پیر دې سره همي نو کومنګه وګورو د امینو اسید د سټرکچر ته نو بده کې اکسیجن ته ډایرکټلی هایدروجن کنیکټ دی نایټروجن ته ډایرکټلی هایدروجن کنیکټ دی نو د امینو اسید مالیکول په خپل منځ کې هایدروجن بانډینګ کېدی شي او دا هیلپفل دی ان جویننګ د سمال امینو اسید مالیکول ټو فارم ا لانګ چین دا یو لانګ چین جوړي نو د پروټین په فارمیشن کې دا سری هیلپفل دی دا بل اپلیکیشن شو نیکسٹ بیا دا لیٹ کو سٹرکچر آف آئس سٹرکچر آف آئس دا آئس چې کوم سٹرکچر جوړ شي کله چې آئس موږ واټر ته ایډ کوو دا ټاپ سرفیس ته راځي او دا ډوبېږي نه سینکېږي نه لاندې اوبو ته یخ ته نه ځي حالانکې دا واوره د آئس د اوبو نه جوړه ده نو وایي آئس فلوټ آن د سرفیس آف واټر د اوبو په سرفیس ولې فلوټینګ کوي د دې مطلب سمپل دا دی چې د دې به ډینسټي کموي والیوم به یې وایي خو په دې کې د هایدروجن بانډینګ رول څه دی د هایدروجن بانډینګ رول څه دی نو هغه سمپل رول داسې وایو چې کله مو ټمپریچر هاي فرض کا 100 ډیګري سی ټمپریچر دی او موږ 1 ګرام اوبه راوالو 1 ګرام یا فکس اماونټ واټر راوالو په هاي ټمپریچر با واټر مالیکولز یو بل نه ډیر زیات لري کاینټیک انرژي سیوا ده سپیسز په هغې کې لارج دي کلیر ده د دې ډینسټي چونکې ډینسټي برابري د M/V سپیس سیوا دی والیوم زیات دی نو ډینسټي به په 100 ډیګري سی د واټر کمای او څومره ده دا ډینسټي ده 0.95 د ماس یونټ ډی ګرام ډیوایډډ بای د والیوم یونټ سینټیمیټر کیوب per division per centimeter cube. This is the density of water at 100 degree C.
بیا به دې کې یو ریګولر بیهیویر شروع شي چې کله موږ ټمپریچر ډاون کوو نو سبسټانسز کانټریکټس آن کولینګ موږ کوو ټمپریچر ډاون کوو مالیکیول نږدې راځي او چې نږدې راځي انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز سټرانګ کیږي او والیوم کمیږي نو 4 ډیګري سی باندې واټر مالیکیول نورم نږدې راشي چې نږدې راشي نو د دې والیوم کم شي چې والیوم کم شي نو ډینسټي سیوا شي نو دې ډینسټي په 4 ډیګري سی باندې دا 1 ګرام پر سنټیمیټر کیوب میکزیمم ډینسټي اف واټر دا په 4 ډیګري سی باندې دا د 4 نه چې موږ ټمپریچر مزید ډاون کوو 3 2 1 0 اگین اٹ ایکسپینډز دا واپس پیلاویږي This is called anomalous behaviors of water. دا د اوبو هغه بېقاعده رویه ده and it arises due to hydrogen bonding. واپس پیلاویږي داسې واپس یې والیوم سیوا کیږي بلکې والیوم یې د په 100 ډیګري سی چې کوم اوبه ته راغسي د هغې نه هم زیات سیوا شي په 0 ډیګري سی باندې د دې ډینسټي بیا شي 0.91 ګرام پر سنټیمیټر کیوب ډینسټي نورم کمه شوه نو د واټر ډینسټي څومره ده 1 د آیس هغه د 1 نه کمه ده 0.91 ده کمه ده چې کمه ده نو اټ فلوټس آن د سرفیس اف واټر ډوبیږي نه اوس چې کله اوبه په لیکوډ فارم کې دي واټر په لیکوډ سټیټ کې دي نو دا مالیکیول په منځ کې اټریکټیو فورس شته خو رینډمنس دی پکې رینډمنس بې ترتیبه دي او څه نه څه فري مومنټ هم کوي نو دې کې اټریکټیو فورس کریټ کیږي هایډروجن بانډینګ فارمیشن کیږي خو ډیو ټو کولیجن ډیو ټو فرو مومنټ بیرته بریک کیږي او مالیکیول ایرریګولر ګډوډ خو چې کله ټمپریچر 0 پورې ډاون شي نو د مالیکیولز بیکم مور ریګولر او دا فکس پوزیشن اکوپای کی په دې لو ټمپریچر باندې هغه فکس پوزیشن داسي دا یو واټر مالیکیولز ارینج کومه دا د سره لون پیرز هم دي لون پیر اف الکترون داسي بل سره دا لون پیر دی او دو سره هایدروجنز دي داسي پارشل پازیټیو دا یو واټر مالیکیول اگزامپل زالم نو په 0 ډیګري سی باندې دا مالیکیول دومره ریګولر شي چې هر یو واټر مالیکیول مزید 4 واټر مالیکیول ته کنیکټي او دا خپل ځای نشي پرېښودی فکس یو سپیس اکوپای کی د دې سایډ نه دې ته واټر مالیکیول اټیچ داسې ریګولیریټي سیوا شي دلته مو ته بل واټر مالیکیول خو د واټر مالیکیول پارشل پازیټیو هایدروجن او د دې سایډ نه دې ته بل واټر مالیکیول اټیچ خو پارشل نیگیټیو اکسیجن به دغې ته اورینټ کیږي او دلته وسره بل یو په دې طریقه باندې او دا سلسله روانه ښه دا یو نه ختم ہونے والا سلسله ده څومره واټر مالیکیول چې ټول به ریګولرلی ارینج په یو ریګولر پیشن طریقې ته وایي په یو ریګولر طریقه باندې داسې دا طریقه شوه اوس که داسې لږ ډرا کم که نه داسې دې کې امټي سپیسز کریټ شي دا خالي ځګي نه په 0 ډیګري سی باندې چې کله واټر آیس ته کنورټ کیږي نو خالي ځګي نه کریټ شي دا ولې کریټ شي دا مالیکیول مزید نږدې کېدی نه شي که دا نږدې کېن د دې پازیټیو په منځ کې څه کریټ کیږي ریپلشن که دا مزید ته نږدې کې نو دا نیګیټیو به یو بل ته نږدې کېږي دا خو مزید بیا یو بل ریپیل کوي که نه نو په دې کې 9% ایکسټرا سپیس کریټ شي لکه فرض که واټر ته راغستی دي په 4 ډیګري سی د هغې والیوم دی 100 ml څومره دی 100 ml دی داسې 100 ml او دا اوبه تا فریج کې کېښودې فریزر کې دې کېښودې او ټمپریچر دې 0 ډیګري سی ته ډاون کو نو د دې والیوم به انکریز شي 109 ml په 100 پارټس کې به 9 پارټس انکریز شي 9% به سیوا شي نو چې 9% امټي سپیسز رال نو د آیس والیوم 9% ایز کمپیر ټو لیکوډ واټر څه شي انکریز شو او چې کله والیوم انکریز کیږي نو ډینسټي کمیږي نو د آیس ډینسټي کم شو والیوم انکریز شو خو ډینسټي کم شو نو دیس از د مین ریزن چې دا فلوټینګ کوي ان د سرفیس اف واټر او دا سینک کیږي یا ډوبیږي نه and it is due to this regular arrangement of water molecule and due to hydrogen bonding دا hydrogen bonding د وجې نه داسې کیږي د دې وجې نه دا ایډوایز دی چې کله موږ فریج کې
یو باټل د اوبو ږدو نو په کار چې هغه موږ پوره فل کوو نه خالي ځای به کې پرېږدو لکه دا باټل دی هغې ته واټر راوالي او تا پوره فل کو او په هغې باندې تا دغه لیډ یا ډکنه سر کېښودو او په فریج کې ټمپریچر 0 پورې ډاون شو نو اوس به داسې کېږي ریګولر ارینجمنټ اف مالیکیول به کېږي ریګولریټي به راځي سپیسیز به کریټ کېږي والیوم به سیوا کېږي او ځای خو نشته هغه تا پوره ډک کړی نو دا باټل به کریک کېږي دا به چوي د دې وجې نه هغې کې سپیس ساتل پکار دي نو د آیس فارمیشن په هغې کې امټي سپیسز راتلل regularity among molecule it is due to hydrogen bonding. Next day cleansing یا cleaning action of soap. کله چې کپړو باندې داغ راشي آیل تیل یا دینه علاوه ګي یا پینټ رنگ شو یا ترکول شو نو دا په عام اوبو باندې صفا کیږي نه نو د هغې لپاره بیا موږ څه کوو سرپ استعمالو او یا سوپ استعمالو نو کلینینګ ایکشن آف سوپ کلینینګ ایکشن آف سوپ صابون د صفایي څنګه راولي او دا واټر مالیکیول د دې د هایدروجن بانډینګ په هغې کې څنګه رول پلی کوي اصل کې سوپ یو مثال تاسو لیکم sodium stearate دا یو C17 H35 CO او ONA sodium metal electropositive oxygen electronegative داسې دلته ionic bond دی دا یو سوپ دی sodium stearate دا یو سوپ دی کله چې دا موږ واټر ته ایډ کړو نو په واټر کې پولرټي شته پارشل پازیټیو پارشل نیګیټیو اټمز موجود دي داسې دا به الټه کړو اکسیجن دې ته به اکسیجن اورینټ شي د واټر داسې پارشل نیګیټیو اکسیجن او دلته به هایدروجن شي داسې کومو کپړو باندې ډسټ دی آیل دی ګي دي نو دغه آیل یا دا ګي دا څه دي ارګینیک دي او به څه دي انارګینیک دي په اسانۍ سره نه صفا کوي نو بیا موږ دغې ته سوپ ایډ کوو د سوپ زیاتره حصه چې ده نو هغه ارګینیک ده دا پورشن چې دی دا سره ارګینیک دی زیاتره دا لینتي چین دی 17 کاربن بای سنگل کویلنٹ بانډ کنیکټ دي میجر پورشن ارګینیک دی او ارګینیک سبسټانسز په ارګینیک سالوینټس کې ډیزالو کیږي نو دغه گریس دغه آیل په دې پورشن کې په اسانه حل کیدی شي نو چې کله سرپ ډیټرجنټس ته موږ وایو او یا سوپ موږ واټر ته ایډ کو نو د واټر دوه پورشن دي یو پارشل نیګیټیو اکسیجن یو پارشل پازیټیو هایدروجن نو د اوبو پارشل نیګیټیو اکسیجن اټریکشن کریټ کی د دې کیټایانیک پورشن اف سوپ سره دا سټیبلایز کی او دا پارشل پازیټیو هایدروجن د دې انایانیک پورشن سره اټریکټیو فورس کریټ کی واغه سټیبلایز کی نو الته هغه ډسټ هغه پینټ آیل یا گریس یا ترکول هغه په دې کې حل شي کنه نو چې حل شي د دې پورس د وجه نه هغه د کپړونو ډریګ اوټ شي بهر ته راوځي نو this is due to hydrogen bonding د دې هایدروجن بانډینګ د وجه نه سوپ چې د هغې کلینینګ ایکشن شته سرپ چې دی ډیټرجنټس د هغې کلینینګ ایکشن شته د سوپ یا ډیټرجنټس دوه پارټس دي یو آیونیک پورشن او یو نان پولر یا یو پولر او بل نان پولر چې کومې پولر پورشن دی آیونیک پورشن دی نو هغه واټر سالوبل دی او کومې چې انارګینیک پورشن دی نان پولر پورشن دی انارګینیک نه نان پولر نو هغه نان پولر چې کوم هغه کپړو پسې کوم ډسټ دی میټیریل دی یا پینټس دی یا آیلز دی نو هغه پکې حل کیږي نو دا پورشن هغه سیزونه حل کی او واټر مالیکول دغه سټیبلایز کی نو بلې طریقه باندې هغه آیل یا پینټس هغه داغونه چې دي هغه ډریګ اوټ شي دغه کپړو نه او کلینینګ ایکشن په دغه طریقه باندې کار کوي نیکسٹ hydrogen bonding in paints and dyes application of hydrogen bonding in paints and dyes کوم چې مختلف کلرز دي پاوډر پام کې یو کلر میټیریل دی ریډ کلر دی گرین دی بلو دی موږ یو
مناسب سالوینټ ته ایډ کو په کوم کې چې ډېر هلکي دا غینه پینټ جوړ کو اوس دا پینټ موږ یو سرفیس ته اپلای کوو یا سرفیس ووډن سرفیس ته ډکې دی یا ټایلز ته اپلای کوو یا پرس کا زنګ لا ټیمان چې کوم دی هغه ته اپلای کوو یا فرنیچر ته اپلای کوو یا یو میټل ته مطلب آیرن گیټونه دي وینډوز دي کړکۍ دي هغه ته اپلای کوو نو دا هغه نه واپس پاسانه راوړي نه ځکه چې دا په دغه کم کلر سبستانسز چې دي کم ډایز او پینټس دي نو په دغه کې داسې میټیریل شامل دي چې هغه هایدروجن بانډینګ دی او هغه هایدروجن بانډینګ د دې هغه سټیکی چمټنے والا او اډهیسیو پراپرټي وذ د سرفیس سکی انکریز کوي لکه د دې چې کوم هغه سټیکینګ پاور دی یا اډهیسیو پاور دی وذ اني سرفیس نو هغه انکریز کوي او اٹ از ډیو ټو هایدروجن بانډینګ نیکسٹ فوډ میټیریلز فوډ میټیریلز کم فوډ میټیریل چې موږ استعمالو لکه مطلب ګلوکوز دی یا فرکټوز دی یا د دین علاوه د سکروز او کاربوهایډریټ سی بیا هغه پالیمر فارم دی کاربوهایډریټس دې کې هم هایدروجن بانډینګ انوالو دی باقاعده یو سمپل مثال الو دا غینا سمپل اگزامپل د فوډ میټیریل نه ظاهری کوم وایو نو ګلوکوز کې هایدروجن بانډینګ څنګه دی کنه نو د ګلوکوز فارمولا دا C6H12O6 ګلوکوز دا سي سکروز دا غي فارمولا دا C6H12O6 دوه یو شان مالیکولر فارمولا ده د مالیکولر فارمولا دا پته نه لګي چې زه د سکروز ویم که زه وته ګلوکوز ویم چې کم یو وته ټیک دی سټرکچر نه پته لګي شپږ کاربن ارینج کول دي 1 2 3 4 5 او 6 شپږ کاربن ارینج په دې کې یو الډیهایډ ګروپ کاربن ډبل بانډ اکسیجن او چې یو طرف ته هایدروجن کنیکټي نو دې ګروپ ته الډیهایډ ګروپ وایي الډیهایډ فنکشنل ګروپ ته وایي د دې بل طریقه دا سیده چې دې سایډ ته به ولیکي OH دې سایډ ته هایدروجن دې سایډ ته پویوم بیا ول لیکم بیا رینډملی OH بیا هایدروجن بیا OH او بیا هایدروجن داسې OH بیا هایدروجن او بیا هایدروجن دی خوا دلته او دلته یو OH په ډیټیل لیکم تاسو پوه شئ چې څومره OH groups دي write down all the OH groups to the right except carbon number 3 ټول OH right ته ولیکئ صرف carbon number 3 دا 1 2 3 دا right ته ملیکئ دا left ته ولیکئ دا structure بس تاسو ټیک راځي write down all the OH group to the right except carbon number 3 د بره نه شروع کوي carbon number 3 الډیهایډ کاربن به carbon number 1 دا وایي په کاربن 3 به صرف الټای نور داسي اوس وګورئ هایدروجن ډایرکټلی کنیکټ دی اکسیجن ته کنه نو دې مطلب دا چې په دې میټیریل کې خپل منځ کې هم هایدروجن بانډینګ کېدی شي دا هایدروجن بانډینګ دیس از د سټرکچر اف ګلوکوز بیا سکروز ته وګورئ 6 کاربن 1 2 3 4 5 6 اگین دا سټرکچر راکو write down all OH groups to the right except carbon number 3 دا carbon 3 دې په دې کې صرف لیفټ ته ولیکئ بس نور ټول رائټ ته ولیکئ OH دا سی بیا OH and OH او دا H او دا ډبل بانډ اکسیجن کیټون ګروپ او دلته هم OH رائټ ته ولیکئ دا هایدروجن دا هایدروجن په دې کې الډیهایډ ګروپ دی الډیهایډ فنکشنل ګروپ الډیهایډ او په دې کې کیټون فنکشنل ګروپ دی کیټون مین ډیفرنس دلته دا دی ځکه خو دې ته الډوز وایي او دغه ته کیټوز وایي دې ته الډوز وایي الډوز او دې ته کیټوز وایي نو اگین په دې کې هایدروکسل ګروپ انوالو دي دا وګورئ دا یو هایدروجن ډایرکټلی کنیکټ دی دس ویل بی هایدروجن ډایرکټلی کنیکټ دی اکسیجن ته نو هایدروجن بانډینګ باقاعده فوډ میټیریل کې شته او دا تاسو ته کلیر شو چې سټرکچري کوم کې کیټون ګروپ او دا به سکروزي کوم کې چې الډیهایډ ګروپ او دا به ګلوکوزي نو یو الډوز او بل کیټوز په دغه بیس باندې نو دې کې هایدروجن بانډینګ شته خپل رول پلی کوي لاست ون
in DNA molecules. DNA in cells, dio. DNA, deoxyribonucleic acid. यो RNA दे राइबोन्यूक्लिक एसिड, यो DNA दे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग था. असल की DNA चीज़ से हेरिडिटरी मटीरियल्स दी, ट्रांसमिट कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. क्लियर दा. बेसिकली द DNA द सर जोड़ी द स्मॉल यूनिट्स ना, और अगर यूनिट्स था न्यूक्लियोटाइड्स हुई, अगर स्मॉल यूनिट्स था न्यूक्लियोटाइड्स हुई, न्यूक्लियोटाइड्स. अगर न्यूक्लियोटाइड्स पखपल बानी बिया द स्मॉल यूनिट्स न जोड़ी, कम कमी यो पकी शुगरी, यो पकी पासपेट ग्रुपी, पासपेट, और बल पकी नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस. द थ्री स्मॉल कंपोनेंट्स न जोड़ी. शुगर 5 कार्बन वाला शुगरी पेंटोस, नु अगर राइबोज शुगर दे बिया RNA जोड़ी, का डीऑक्सीराइबोज शुगर दे ये ऑक्सीजन पे कम दे रहा पर निस्बत डीऑक्सीराइबोज ने बिया बदा DNA. पासपेट ग्रुप PO4 -3, और नाइट्रोजीनियस बेसिस अगेन दो किस्म, यो लार्जरी, लार्जर मतलब जी कि 2 रिंग्स ही, 2 रिंग्स, और यो स्मॉलरी अगर तो 1 रिंग ने जोड़ी, सिंगल रिंगी, सिंगल रिंग. यो 2 रिंग यो सिंगल रिंग. कम चे लार्जर दे आगे तो प्यूरिन हुई, कम चे स्मॉलर दे आगे तो पिरामिडीन हुई, फेरेमेडीन दायो. पर प्यूरिन की बिया यो पिरामिडीन पदी कि वाई राजी वाई, नो अगर वाई वाला पदी बसी वाली कई. अगर कम कम दी ताइमीन या थियामीन पदी के मुआई देगा ना, और बल साइटोसिन, और बल यूरासिल, यूरासिल के हुआई नहीं सको दावाई वाला को रदी पर इनू की हुआई राजी नो बदे साइटोसिन की मुआई दे, थियामीन की मुआई दे में भागी बसी हुई निकल. और दिल तिपाती शो एडेनिन, एडेनिन, और बल गुआनिन. नासी द लार्जर दी दी बदी नुम की राजी 9 NINE, और दल तिम शेर 9 द 9 ची पलास की राजी दा यो ग्रुप दे. और देखिए ना 9 ची राजी राजा कर राजी ची दादा द दे कम 2 रिंग्स दी नो आगा 9 मेंबर न जोड़ ली, द 9 एटमोन न जोड़ ली, 9 मेंबर रिंग्स आगे तरफ तक लिखूं. बहरहाल जमन कार द हाइड्रोजन बॉन्डिंग तरह दे वो स्ट्रक्चर बतलक एक्सप्लेन दा लिखो गो रही द रिंग दे. लिख पदे जान पोए दलती जिली अरेंज को में नाइट्रोजन, बिया अरेंज को में नाइट्रोजन, दलती दलती अरेंज को में नाइट्रोजन, और दलती अरेंज को में नाइट्रोजन. क्लियर दा. देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल, द डबल, दस, और द नाइट्रोजन 3 बॉन्ड जोड़े थी हाइड्रोजन अरेंज कम, और दासी द पूरे दी बाकी लिखो गो रही. दिस इज 1 बिया रिंग काउंट को रिंग रिंग की चीज़ रिंग सियासी कार्नर्स दा खबर को दा नो 1 2 3 4 दलती कार्बन देखा द 5 द बिया 6 और द बिया 7 द 8 और द 9 द 9 8 बुनु ना रिंग जोड़ ले नो 9 लपस पे गिराजी और डबल रिंग दे डबल रिंग 2 रिंग्स दी देर आसान तरीके दे प्यूराइन 1 दे तो गोरे 1 3 5 7 positions are occupied by nitrogen. बस यो 6 मेंबर रिंग जोड़ो यो 5 लेकिन दा असल की दासी दे ना दासी रिंग दे नो दा 5 मेंबर रिंग दे और दा 6 मेंबर हो सके वही 1 3 5 7 पोजीशन चाकू पाई करी नाइट्रोजन है 1 3 1 3 7 9 सॉरी 1 3 7 9
1379 1379 دا پوزیشن باندې نایټروجن باقی کاربن. بیا په دې کې تاسو چینجز راوستئ چې دا دوه قسم دي، یو د اډینین او بل د ګوانین. ګوانین دې صرف الو، ګوانین کې به چینجز څنګه راولئ؟ دا اصل کې 2 امینو 6 اکزو پیورین دی. ګوره چینجز دا دی په دې 2 پوزیشن باندې امین اٹیچ کړئ. دا سټرکچر شو لږ د تخیر دغه کومه دا ګوانین به دې لږ کلیر کوو. همدغه پیورین دی چې هغه یو اډینین دی یو ګوانین دی. داسې اوس د دې نه ګوانین څنګه جوړه دی سټرکچر نه؟ په 6 پوزیشن دا 6 پوزیشن دی، په دې باندې اکزو کاربن ته اکسیجن کنیکټ شي، او په دې پوزیشن باندې په 2 دا 1 دی دا 2 دی، دلته امین اٹیچ داسې امین اٹیچ. هغه ځای نه به هایدروجن راشي او دلته دې نایټروجن ته به کنیکټ شي، دې را بانډز به ترې شي او باقي دا په خپل ځای باندې داسې، او دلته هم دا بانډ په خپل ځای باندې. بس نور هغه زړه خبره ده، لکه دلته نایټروجن دی، دې ځای کې دا ډبل بانډ دی، دلته نایټروجن دی او دلته سره هایدروجن کنیکټ دی. د پیورین نه چې کله ګوانین جوړې نو په 2 پوزیشن امین په 6 باندې اکزو، نو 2 امینو او 6 اکزو او باقي هم اقا پیورین دی. زما په دې مین مقصد دا دی چې بایولوژي کې تاسو وایي چې کم ډي ان اے کې 2 سټرینډز دي، دیز آر ټویسټډ اراوند ایچ ادرس او انټي پیرالل رواني، یو داسې او یو په دې ډایرکشن کې داسې بره، یو بل ټویسټډ اراوند دي. د دې اپرایټس جوړ دي د شوګر او فاسفیټ نه. دغه چې کوم رنگز دي هغه نایټروجینس بیسز نه جوړ دي، او دغه چې کوم هغه میچینګ دی پیرینګ دی هغه اکارډینګ ټو چارګاف رول دی. چارګاف رول دا وایي چې اډنین always matches thymine, guanine always matches cytosine. دا وایي. بیا داسې وایي چې there is double hydrogen bond between adenine and thymine and there is triple hydrogen bond between guanine and cytosine. triple hydrogen bond دلته زمون کار دغه هایدروجن بانډ سره دی. نو دغه هایدروجن بانډ موږ ایکسپلین کوو داسې چې صرف دا سټرکچر ته کلیر شي. نور د ډي ان اے سټرکچر زمونږ مین مقصد نه دی. زه دا ګوانین سټرکچر ډرا کوم داسې مطلب یو خو پکې لارجر ګروپ دی، کلیر ده. د دې سره په دې پوزیشن باندې کنیکټ دی نایټروجن، امین ګروپ دی هغه 2 امینو خبره کوو، پارشل پازیټیو دې سره لون پیر هم شته، پارشل نیگیټیو هم دی. دلته ډبل بانډ دی and here is nitrogen. دا 1 دا 2 هغه 2 باندې امین ګروپ دی. بیا دلته دې سره کنیکټ دی دا یو دغه کو دا سایټوسین دی خو دې کنه دا یو اوس واپس کوم جوړ کو نو دا الټا جوړو، الټا 6 اکزو بیا دلته نایټروجن 1 بیا 2 باندې امین، نو امین داسې او بیا دې سره داسې here is nitrogen، دلته نایټروجن دا یو، دلته هایدروجن هغه بیا لري شو شوګر اٹیچ، دلته بیا شوګر اٹیچ. دغه ځان له خبره ده. او دا شو 1 او بیا 3 او بیا 7 9 دا نه دلته به هایدروجن شي دا یو، او دې سره به دا بانډ دا به ډبل شي او دا به ډبل شي داسې. لږ وګورئ د دې اکسیجن سره لون پیر اف الکترون شته که نه؟ with respect to carbon partial negative هم دی. دا هایدروجن partial positive دی که نه؟ with respect to nitrogen دا هایدروجن partial positive دی که نه؟ نو اوس د 3 هایدروجن بانډ د نیر بای سایټوسین مالیکول سره جوړولی شي. هغه سایټوسین ورته ارینج کوي. سایټوسین دا سټرکچر شو داسې د 6 ممبر رنګ دی داسې. په دې طریقه باندې سایټوسین 6 ممبر او سنگل رنګ دی. دلته نایټروجن د سره هایدروجن او دام هایدروجن دا پارشل نیگیټیو. بیا دې کې ډبل بانډ
there is nitrogen او د هغې لون پیرا په الکترون دې سره شته. دې نه علاوه په دې پوزیشن باندې ډبل بانډ اکسیجن دی او دلته نایټروجن دی. دې نه یو هایدروجن لري چې شوګر اټیچ دا بانډ ډبل دی او دلته CH3 دی. This is cytosine and this one is guanine. چې سمپل تاسو ته کلیر شي د ګوانین لون پیرا په الکترون ان نایټروجن او د سایټوسین پارشل پازیټیو هایدروجن دلته یو هایدروجن بانډ جوړ کی. د ګوانین پارشل پازیټیو هایدروجن او د سایټوسین لون پیرا په الکترون ان نایټروجن دبل هایدروجن بانډ شي او د ګوانین پارشل پازیټیو هایدروجن او لون پیرا په الکترون ان اکسیجن اپ سایټوسین دبل هایدروجن بانډ شي. نو چې تاسو ته دا فینامینل لږه کلیر شي چې د اډینین او تایمین په منځ کې ډبل هایدروجن بانډینګ، ګوانین او سایټوسین په منځ کې ټریپل هایدروجن بانډینګ. نو دا جی خو ګوانین دی، دا خو صرف ریپرزنټیشن دی. ګوانین خو دا دی، دا سی خو سایټوسین دی، دا خو ریپرزنټیشن دی. سایټوسین خو دا دی. نو چې تاسو ته دا سیز کلیر شي او دغه هایدروجن بانډ ګیو ا لاټ اف سپورټ ورکوي او د دوه سټرین دا یو بل ته نږدې ساتي او دا جدا کیږي نه. او چې کله موږ دا جدا کوو یا ریپلیکیشن اف ډي ان اے کیږي، ډبل کیږي، او دې لپاره سپیشل ټایپ اف انزایمز دي. هلیکیز انزایم دی، هغه بریک کوي. دومره سټرانګ بانډز دي چې عام دغه باندې بریک کیږي نه. سپیشل ټایپ اف انزایم د هغې لپاره پکار دي.